Everyone, respected guests, dignitaries, and all the incredible women present here. First of all, I wish everyone a happy International Women's Day in advance. Today is not just a day of celebration, but a day to recognize the strength, courage, and achievement of women in every field of life. When we talk about women, we talk about power, patience, creativity, and resilience. A woman is a daughter who brings joy to a family, a mother who nurtures dreams, a professional who breaks barriers, and a leader who inspires generations. At Kalash Entertainment, our vision has always been to celebrate and honor such inspiring women who are making a difference in society. Through platforms like Astitva Nari Samman Award, we try to recognize women who are silently working and creating impact in fields like education, healthcare, social work, business, arts, and many more. Before I conclude, I would like to take a special moment to acknowledge someone very important in this journey. My co-founder, Ms. Kalpana Surve. Thank you. Yes. Success is never built by one person alone. Behind every vision, there is someone who believes in it just as strongly for me. That person has been Kalpana. Her dedication, positivity, constant support have played a huge role in shaping Kalash Entertainment into what it is today. She has always stood with me, the same passion and commitment. Thank you, Kalpana. Love you, darling. But a true partner in this mission of celebrating women through the Astitva Nari Samman Award. तुझ्यामुळे आज कलश उभा आहे. कलश या नावाचा मराठीत अर्थ पवित्र पाण्याचे भांडे किंवा मंदिराच्या शिखरावरचा कलश असा होतो. सो हे कलश आपल्या नावातच असल्यामुळे ह्याला एक वेगळी ताकद आणि पॉझिटिव्हिटी आहे. अ स्पेशल थँक्स टू माय पेरेंट्स, माझे आई बाबा हे तिचे बैठे. Thank you so much. I am so grateful to welcome our celebrity guest Dr. Nishigandha Awad, our guest of honors, our special guest, our media guest, and all who accepted our invitation and joined us today for this ceremony. And also a grand welcome to our beautiful awardees. The Kalash is described as a symbol of purity, the purity between us, sincerity, mutual respect, and because of this, we are in the third season of Astitva Nari Samman Awards 2026. The Kalash founder, Mrs. Shlok Patil, she is my friend, sister-in-law, my mentor, my secret Santa, who gave this Kalash, which is a very precious one. Standing in front of you and looking at this event and thinking, yes, Shlok, we did it. Our efforts, our hard work, managing everything, and in very less time we gave a great result. Thank you, dear, for always being with me, supporting me, motivating me and inspiring me. She is the magic box where the magic of work starts. A famous quote says, wherever you go, no matter what the weather is, always bring your own sunshine, and that is Shlok Patil. I am lucky to have you in my life. Thank you so much.
We women have a multitasking as a gift. We love to do multiple things. Balancing between work and family is the key, and the moment you get the balance right, it's just the best of both the worlds. We women need a small appreciation for our work, so this Kalash is appreciating you all women for giving the best in your work. The pillars of the Kalash Entertainment, Samir, Nikhil, and our kids, Zoe and Nikhil. Without them, the Kalash is incomplete. Zoe and Ishan. Because of their constant support, we both are here standing in front of you as the founders of Kalash. Thank you to my family, my friends, my mother for always supporting me. Thank you to all who came here and made us feel special about the Kalash Entertainment. Thank you so much. Language of my august audience today. Is it Marathi? Is it English? Is it Hindi? मराठी? हरी माझ्या मातृभाषेमध्ये बोल. जे ते कालाचे ठाई आज इथे उरणला आले. मनोज्ञ आनंद झाला. मी या दोघींचं श्लोक आणि कल्पना दोघींचं मनापासून कौतुक करते. शैलजाताई, आरतीताई, तुम्हालाही नमस्कार करते. माझ्या सन्मुख आपण सगळेजण आपल्याला नमन करते. संस्कृतमध्ये एक श्लोक आहे, अनेक जन्म संसिद्धी ताव तथैव परांगती. म्हणजे एखादी गोष्ट पूर्णत्वाला जायला काळाचं अमुक एक अर्घ्य द्यावं लागतं आणि ते दिल्यावरती ती गोष्ट पूर्ण होण्यापासून काळही त्याला अडवू शकत नाही. स्त्रीत्वाच्या यशोगाथेबद्दल असंच म्हणावं लागेल. आता तिचा स्वत्व, ते स्त्रीत्व, ते पूर्णत्व, ते प्रभुत्व हा प्रवास उत्तुंग झालेला आहे आणि जग तिने जिंकलेलं आहे. अजून एक श्लोक आहे, वपु कुशत्वम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वम नयने सिद्धी लक्षणम. गर्भितार्थ आणि मतितार्थ असा की मन आणि चित्तवृत्ती जर प्रसन्न असतील तर तो आनंद चेहऱ्यावरती स्मिताच्या लकेरीच्या रूपानं उमटल्या वाचून राहत नाही. आणि मी खरंच सांगते, उरणला आल्यावरती तशीच सस्मिता अवस्था माझ्या मनाची होती. म्हणजे असं छान सुशांत गावाला आल्यासारखं वाटलं. घड्याळ कुठेतरी हरवल्यासारखं वाटतं ना. आणि मला खात्री आहे की जसजसा समुद्र जवळ येतो किंवा किनारा जवळ येतो तसं मनाची कुपी आपोआप मोठी होत जाते, कक्षा मोठ्या होतात. आणि तसंच असतं तिथे जवळपास राहणाऱ्या माणसांचं. आज हा महिला दिन आपण साजरा करत आहात. आपलं 3रं वर्ष आहे. आणि मला कौतुक वाटतं की स्त्रीत्वाचा सत्कार जेवायला केला जातो. पण माहितीये, मी असं मानते की महिला दिन हा फक्त 8 मार्च नाही, 7 मार्च ते पुन्हा येणारा 8 मार्च पर्यंत महिला दिनच असतो, वर्ष बदललं तरी. एक म्हणजे गंमत म्हणून सांगते. मी हे सांगायला इथे उभी नाही की त्यांनी लोटा फेकून मारला तर पेला तरी फेकून माराच, बिलकुल नाही. किंवा तिने त्याच्यापेक्षा जास्त कमवलं, तिने उंबरठा ओलांडला म्हणजेच ती कर्तृत्ववान, असंही नाही. पण हे मात्र नक्की सांगू इच्छिते की जर स्वतःमध्ये ते गुण असतील आणि आकाशी झेप घेण्याचं पंखात बळ असेल तर आपल्याच हाताने आपल्याच स्त्रीत्वाचा, स्वत्वाचा, कर्तृत्वाचा इवलासा बोनसाय करून आपल्या सुंदर घरात कुठल्या तरी कोपऱ्यात सुशोभित करू नका. वृक्ष म्हणून फुलण्याची क्षमता असेल तर वृक्ष म्हणून उमला. कारण इतकी अमोघ शक्ती असते ना तिच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा. इतकी अमोघ शक्ती असते की आपण मोठी मोठी स्वप्न बघायची आणि ती पूर्ण करण्यासाठी तितकेच मोठे परिश्रम घ्यायचे. म्हणजे मग रोज सकाळी सूर्योदयाची वाट दूर क्षितिजाकडे बघत करावी लागत नाही, कारण तो सूर्योदय मनामनात झालेला असतो. एक छोटासा किस्सा आणि मग तुमचा निरोप घेईल. ज्यांच्या लग्नाला माझ्यासारखी अशी एक 25 वर्ष झाली आहेत त्यांनी आपल्या आयुष्याचा स्क्रीन प्ले रिवाइंड आणि प्ले केला. आणि तो पहिला दिवस आठवला ज्या दिवशी सासरी पोळ्या लाटल्या आहेत. त्या दिवसाची एक गोड गोष्ट आहे बरं का, की पहिल्यांदा समजा ती सासूच्या स्वयंपाकघरात गेली असेल, जे इथून पुढे तिचं होणार आहे. आणि पोळ्या लाटता लाटता
नवरा टंड प्रियकर येऊन म्हणाला, काय वाटेल ते झालं तरी चालेल हं, पण तुझ्या पोळ्या काही माझ्या आईसारख्या मऊ लुसलुशीत होत नाही. तर काय झालं असेल? नयन किनारा ओला झाला असेल. एकदा का तो पोळ्यांचा आहेर लाटून झाला की शरीर आणि मन कुठल्या तरी उघड्या खिडकीकडे धावलं असेल. नजरेचं पाखरू माहेरच्या दिशेने उडालं असेल आणि तो ओला नयन किनारा कोरड्या पदराच्या टोकाला टिपला गेला असेल. आता आपल्या सुकन्यांना बघा, ज्या म्हणजे जसा तो वंशाचा दिवा तशी ती वंशाची ज्योत. मेरिट लिस्टमध्ये तर हल्ली मुली जास्त असतात मुलांपेक्षा. एकदा एका तरुण मुलाला विचारलं होतं मी, का रे बाबा असं? तर तो म्हणाला, काय करणार, आमचा वेळ त्यांनाच बघण्यात जातो ना. गमतीचा भाग आला हिदा. अशी एखादी आपली सुकन्या नवीन लग्न झाल्यावरती आहेत, आता नोकरीवरती रुजू व्हायला 2-4 दिवस शिल्लक आहेत. बघू तरी या सासूचं स्वयंपाकघर कसं दिसतं. पोलपाट संगमरवरी एका लाकडी आहे म्हणून बघायला गेली असली आणि बघू तरी या कुठल्या देशाचा नकाशा होतो म्हणून पोळ्या लाटल्या असल्या आणि लाटता लाटता तिचा प्रियकर टंड नवरा तिकडे येऊन म्हणाला, काय वाटेल ते झालं तरी चालेल हं, पण तुझ्या पोळ्या काही माझ्या मॉम सारख्या मऊ लुसलुशीत होत नाही. तर काय होईल? नयन किनारा ओला होईल. अहो छे, मुळात तो ओला झालाय की नाही बघणारा नयन किनारा पुसायला साडी नेसून ती गेली असेल. इतक्या लोकांना इतकं मस्त हँडल करणारी आपली सुकन्या शांतपणे नाटक बाजूला ठेवेल आणि म्हणेल, बरोबर रे, कशा होणार? माझ्या पोळ्या तुझ्या मम्मासारख्या मऊ लुसलुशीत कशा होणार? कदाचित पॉकेट मधली मम्मा सुकवली असेल, अजून पुरता काही हक्क सुटला नाही, चिमटीत तरी धरून ठेवलाय म्हणून. पण पुढचं उत्तर ऐका क्षणी लक्षात येईल, ही सुद्धा तितकीच उजवी आहे. म्हणेल, कशा होणार माझ्या पोळ्या तुझ्या मम्मा सारख्या लुसलुशीत? तुला सुद्धा माझ्या पप्पांसारखी कणिक कुठे मळता येते? गमतीचा भाग आला हे दा, सांगायचा हेतू इतकाच होता.
अगला परफॉर्मेंस दुनिया के बहुत ही अहंकाराला सामोरं जावं लागतं. प्रत्येक ठिकाणी महिला जेव्हा विविध क्षेत्रामध्ये काम करत असतात तेव्हा त्यांना या सगळ्या गोष्टीला सामोरं जावं लागतं. आजही समाजामध्ये प्रत्येक घटकाला पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे आणि खऱ्या अर्थाने गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची. आज या ठिकाणी विविध क्षेत्रातील महिलांचा सन्मान झाला. तो सन्मान करण्याची गरज आपल्याला वाटते, कारण अजूनही समाजामध्ये अशा काही महिला आहेत त्यांना पुढे येण्याची गरज आहे. त्यांना पुढे येण्याची गरज आहे, त्यांना बळ देण्याची, त्यांना संघर्ष करण्याची ताकद देण्याची गरज आहे. ती अशा कार्यक्रमातून खऱ्या अर्थाने दिली गेली पाहिजे. आणि तुमचं दोघींचं आणि या कलश एंटरटेनमेंट या कार्यक्रमाचं मी मनापासून आभार आणि कौतुक करते आणि तुमच्या पुढच्या कार्याला सलाम करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मॅडम काय सांगाल कलश एंटरटेनमेंट जे तुम्ही ह्याचे माध्यमातून आज जे महिलांसाठी खास हे कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला उरणमध्ये, तर ह्याच्यामध्ये किती महिलांना तुम्ही इकडे सन्मानित केलं, काय सांगाल त्याबद्दल? इकडे आपण 23 महिलांना दरवर्षीप्रमाणे सन्मानित करतो आणि यंदा आपण एक नवीन कॅटेगरी त्याच्यामध्ये केली आहे, दॅट इज अ मेल कॅटेगरी.
ती एकच होती, पण त्यामध्ये तो आहे अश्मिक कामटे, पण तो मेल असून पण तो जसं त्याचं गेटअप करतो दर प्रोग्रामला, तर त्यासाठी त्याला ते खूप स्पेशल कॅटेगरीमध्ये आपण त्याला अवॉर्ड दिलेला आहे. तुम्ही बोलला ना. हा यंदा 3रा वर्ष आहे आणि यंदा थोडंसं आम्ही म्हणजे 23 महिला मुंबई, बोईसर, पुणे, उरण इथून सगळेजण 23 महिला आम्ही निवडले होते. त्यांचा इथे अवॉर्ड देऊन त्यांचा सन्मान केला आणि प्लस यंदा आम्ही काय केलं आहे की जे नवीन नगरसेविका जे निवडले आहेत त्यांचाही सन्मान केला आणि जे नगरपालिकेचे सफाई कामगार महिला आहेत ते खूप उरणला छान ठेवतात, पण त्यांचा कोण असा हे रेकॉग्निशन नसतो, तर यंदा आम्ही कलशतर्फे त्यांच्यासाठी केलं. तर हे आमचं आहे आणि महिलांचे कॅटेगरीज म्हणजे डॉक्टर आहेत, इन्फ्लुएन्सर आहे, टीचर आहेत, म्हणजे सगळे कॅटेगरीमध्ये आम्ही ह्यांना अवॉर्ड्स देतो. आता यावेळी आम्ही बघितलं स्टेजवरती तुम्ही फॅशन शो वगैरे पण ठेवला, तर हे काय सिक्वेन्स होता, काय सांगतात? आता फॅशन शोमध्ये कसं जी फॅशन डिझायनर आहे तिने ते कपडे, तर तिलाही एक प्लॅटफॉर्म मिळाला, तिचे डिझाईन्स तिथे डिस्प्ले झाले. म्हणजे हेही आम्ही करतो की एक लेडी आहे मेकअप आर्टिस्ट आहे तिला प्लॅटफॉर्म मिळाला, म्हणजे महिलांना पुढे एक प्लॅटफॉर्म देऊन पुढे जाण्याची संधी पण ही कलेश एंटरटेनमेंट करते. तर जसं म्हणल्याप्रमाणे तुम्ही की महिलांना समजा त्यांनी त्यांच्या ही जी कला होती ती इकडे दाखवली. बरीचशी महिला असे आहेत की लग्न झाल्यानंतर की त्यांना असं वाटतं की आपलं आता काय होणार नाही पुढे. अशी महिलांना काय तुम्ही काय मेसेज द्याल, काय सांगाल, म्हणजे त्यांनी पुढे येऊन म्हणजे आपलं काय फ्युचर आहे ते त्यांनी करावं? हां, पुढे येऊन त्यांनी काही छोटं असो किंवा मोठं असो स्वतःचं एक अस्तित्व निर्माण करणंच आहे तिला. तर तेच आम्ही ह्या अस्तित्व नारी सन्मानने हेच मेसेज पोचवतो की तुमच्यासाठी खूप प्लॅटफॉर्म्स आहेत, तुम्ही घ्या, तो निवडा, त्याच्यावर काम करा, तुमचं अस्तित्व तुम्ही निर्माण करा. उद्या महिला दिवस आहे, एक शुभेच्छा द्या. एंटरटेनमेंट प्रेझेंट्स अस्तित्व नारी सन्मान अवॉर्ड विशेष यू एव्हरीवन. हॅपी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे. थँक्यू. नमस्कार, मी क्रेझी फुडी रंजिता रोहन पाटील. कलश एंटरटेनमेंट प्रेझेंट अस्तित्व नारी सन्मान सोहळा आणि या सोहळ्यामध्ये आज आम्हाला पुरस्कार मिळालेला आहे, त्यासाठी मनापासून खूप खूप धन्यवाद श्लोका मॅडम आणि पाटील मॅडम, तुमच्या दोघींचे खूप खूप मनापासून आभार. प्रशांतजी, तुम्ही माझ्या नावाची निवड केली यासाठी खूप खूप मनापासून धन्यवाद. आणि खरंच मला असं वाटतं की प्रत्येक महिलेमध्ये भरपूर हिंमत असते, पण तिला सपोर्ट आणि विश्वासाची गरज असते. आणि आज हा जो कलश एंटरटेनमेंटने अस्तित्व नारी सन्मान सोहळा देऊन ती शाबासकी दिलेली आहे, तो सपोर्ट दिलेला आहे, तो विश्वास दाखवलेला आहे. सो पुन्हा मनापासून खूप खूप धन्यवाद माझी निवड केल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. मुझे एक्चुअली बिजनेस वूमन करके 2026 कलश एंटरटेनमेंट से अवार्ड मिला है. सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगी. मेरा नाम मोहिनी रविंद्र पुजारी, मैं स्टेफ एंड मल्टीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर डायरेक्टर करके हूँ और मैं 4 साल से लगातार इस कंपनी में काम भी कर रही हूँ. लेकिन सर स्पेशली थैंक्स कलश एंटरटेनमेंट का, श्लोका मैडम, कल्पना मैडम का, क्योंकि उन्होंने मुझे एज ए नॉमिनेट किया. इतना अच्छा ग्रैंड इवेंट हुआ, मैं प्राउड फील करती हूँ. और मैं ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये स्टेफ फाइन को मैं अर्पित करना चाहती हूँ. ये स्टेफ फाइन एक ऐसी कंपनी है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर करती है, अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए एक मौका देती है. तो ये मेरा जो अवार्ड है ये स्टेफ फाइन के फैमिली के लिए. थैंक यू सो मच. मैं इतना ही बोलना चाहूँगी. कलश एंटरटेनमेंट की तरफ से जो आज अवार्ड नारी शक्ति सम्मान के उसमें आपको मिला है, क्या बताना चाहोगे? पहले तो थैंक यू कलश एंटरटेनमेंट, श्लोक पाटिल जी एंड कल्पना जी को इस अवार्ड के साथ सम्मानित करने के लिए. ये अवार्ड सिर्फ एक इट्स नॉट जस्ट अ ट्रॉफी, ये हमारे लिए, हम सारी औरतों के लिए, हम सारी कम्युनिटी के लिए ना बहुत बड़ा मोटिवेशन है. क्योंकि ऐसे जब हमें सम्मानित किया जाता है तो तब और एक्टिवली मन करता है कि और हम काम करते रहे जो हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं और सही ट्रैक पे हैं हम. एंड मैं उनको बधाई देना चाहूँगी ये आयोजित करने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे और भी यहाँ पे बहुत ही मेरे से भी दिग्गज लोग आए हुए हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है. एंड ऐसे जब कम्युनिटी बनती है तो ये देख के ना एक कहते हैं एक औरत ही औरत को ऊपर उठाती है. तो जब ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में तो हमें एकजुट होने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ खुशी हो या जो भी हमारे स्ट्रगल्स जो इस जर्नी को हमने पूरा किया है
उसके बारे में शेयर करने का मौका मिलता है. एंड येस, थैंक यू अगेन कलश एंटरटेनमेंट फॉर हैविंग मी हियर. इट इज़ एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस community. Thank you so much. Everyone, I'm Priyanka Dilip Pajgaonkar. I'm super happy that I received the award from Kalash Entertainment on this Women's Day, celebrating the Astitva Nari Sanman Awards. And I'm really honored and humbled and very happy to start my year with this award. Thank you so much. नमस्कार, मी आश्विक आनंद कामठे आणि खूप जास्त आनंद होतो आहे कारण उरणमध्ये मला अस्तित्व नारी सन्मान 2026 कलश एंटरटेनमेंटकडनं हे उत्तम असं कलश म्हणजे जबाबदारीचं ओझं सन्मान मिळाला आहे आणि खूप बरं वाटतं. आज एवढ्या महिलांमध्ये आज पुरुष म्हणून मला एक सन्मान मिळाला. तर मला असं वाटतं मी जी अंगावरती आज जी साडी परिधान केली आहे ही साडी गेली 18 वर्ष कार्यरत राहून लावणीमध्ये सेवा करून आज या महिलांमध्ये बसवण्याचा योग मला आला, हा सन्मान मिळाला. त्याला खरंच मी श्लोक पाटीलचे, त्याचा कल्पनाताईंचे खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि प्रसारमाध्यमात तुम्ही तुमचे देखील खूप सारे आभार. तर तुमच्यामुळे आम्ही कलाकार पुन्हा लाईव्हमध्ये येतो. धन्यवाद. एंड कल्पना जी, जिन्होंने ये इतना ब्यूटीफुल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है आज हम सारी कम्युनिटी के लिए. बिकॉज़ जब ऐसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, ये हमारे लिए एक एनकरेजमेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें. एंड हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. एंड मेरे साथ साथ और भी यहाँ बहुत दिग्गज लोग आए हैं आज. एंड उनको देख के और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम ये चीज़ आगे और करते रहें. थैंक यू टू माय फैमिली, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. और आई होप मैं और आगे ऐसे काम करते रहूँ. सो येस, थैंक यू सो मच. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शोभा मोटे, आरपीएफ. आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है कलश एंटरटेनमेंट ने. इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ श्लोक मैडम और क्या नाम है उनका, कल्पना मैडम का मैं मन से धन्यवाद कहती हूँ कि जो मैंने कार्य किया है उनके तक वो मेरी कार्य का पहुँच गया है. जो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ. ऐसा ही कोई लेडीज़ कार्य करती है और उसको कोई इनाम मिलता है तो उसको बहुत खुशी होती है अंदर से कि और काम करने की इच्छा ये हो जाती है. महिला दिवस पण आहे, महिलांना काय शुभेच्छा द्याल? महिला दिनाचे सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा. महिला दिन की मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की तरफ से मैं सब लेडीज़ को अंतरराष्ट्रीय महिला दिन. हाँ परत बोल. महिला दिन की मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ. थैंक यू. कलश एंटरटेनमेंट यांनी आज महिला दिवशी हे महिलांना सन्मानित केलं आहे. तुमच्या हस्ते भरपूर महिलांना इकडे सन्मानित केलेलं आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? कलशनी जो हा भरभरून आनंद महिलांना दिलेला आहे त्याच्यासाठी श्लोक आणि कल्याणी आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं मनापासून कौतुक करते. आणि अगदी वाखाणण्याजोगा हा उपक्रम आहे त्यांचं तृतीय वर्ष आहे. आणि जे हिरे, ज्या हिरकणी त्यांनी निवडल्या आहेत आज, त्या एकेकीला भेटून मला मनोज्ञ आनंद झाला. आणि कलशला मी मनापासून शुभेच्छा देते, अभिनंदन करते की त्यांचे असे उपक्रम अत्यंत उत्तुंग यश मिळवत राहूत. ज्या ज्या सौदामिनींचं आज कौतुक झालेलं आहे त्या प्रत्येकीचं कौतुक करते. कारण एक फार छान वाक्य आहे की आयुष्यातल्या खूप मोठ्या प्रवासाची सुरुवात आत्मविश्वासानं टाकलेल्या पहिल्या पावलांनी होते. आणि ते पहिलं पाऊल या सगळ्यांनी फार आत्मविश्वासाने टाकलेलं होतं. हरिओम. कलश एंटरटेनमेंटचा मला वाटतं हा तिसरा वर्ष आहे. श्लोक पाटील, कल्पना सुर्वे यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होत आहे. त्यांना अनेक जणांचे सपोर्ट शिवाय हा कार्यक्रम होत नाही आहे. परंतु ज्यांनी कोणी हा कार्यक्रम ठेवला आहे त्यांच्या मदतीने पण कलश एंटरटेनमेंटची मी मनापासून आभार व्यक्त करते. कारण आज ज्या महिलांचा या ठिकाणी सन्मान झाला, महिला दिनानिमित्ताने खरं तर विविध क्षेत्रामध्ये धडपडत संघर्ष करून आपला ठसा उमटवण्याचा ज्या महिला प्रयत्न करतात त्यांचा अशा रीतीने सन्मान होणं खरं तर गरज आहे. सामाजिक बांधिलकी राखत आणि हा कार्यक्रम राखला. खरं तर त्यांच्या पंखांना बळ दिलं. अजून महिला पुढे तयार होतील आणि अशा पद्धतीचा सन्मान घेण्यासाठी ते पुढे येतील. त्याबद्दल या सगळ्यांच्या मनापासून आभार आणि शुभेच्छा. सर्वप्रथम कलश एंटरटेनमेंटचे जे आयोजक आहेत कल्पना आणि श्लोक मॅडम
यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते की त्यांनी विविध क्षेत्रामध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या महिलांचं सिलेक्शन करून आज त्यांना पुरस्कार नारी शक्तीचा एक विशेष पुरस्कार दिलेला आहे. तर त्यांच्या या कार्याला माझा सल्यूट आणि त्यांनी दिलेल्या ॲप्रिशिएटमुळे आत्ता ज्या महिला विविध क्षेत्रामध्ये पुढे आहेत तर त्यांच्यामुळे आणखी चांगलं काम करण्याची प्रेरणा निर्माण होईल. आणि खरोखर म्हणजे मला स्वतःला यापूर्वी बरेच काही अवॉर्ड मिळालेले आहेत, परंतु आजचं जे अवॉर्ड मिळालं ते एक विशिष्ट आणि वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी जे चॉईसेस करून ज्या पुरस्काराच्या महिला आहेत त्यांचं सिलेक्शन केलेलं आहे. तर खरोखरच अभिमान वाटतो त्यांचा की त्यांनी जिथे खूप काही महिला काम करतात परंतु ज्यांचं काम पुढे येत नाही आहे ते त्यांना पुढे आणायचं, त्यांना ॲप्रिशिएट करायचं काम त्यांनी केलेलं आहे. तर खरोखर मी कलश एंटरटेनमेंटचे सर्व संबंधित अध्यक्ष सदस्य जे मेन आहेत त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. आणि उद्या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मी सर्व महिलांना माझ्याकडून शुभेच्छा देते. थँक्यू. मैम, क्या बताना चाहोगे कलश एंटरटेनमेंट की तरफ से आज आपको वुमेन्स डे स्पेशल अवार्ड मिला है, सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहोगे? मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ. पहली बात तो यहाँ पर रहना, इतनी सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं यहाँ पर. इंस्पेक्टर्स है, बिजनेस वीमेन है, सोशल वर्कर्स है, आर्टिस्ट है, और इनके बीच में रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर श्लोक पाटिल टू अरेंज दिस. एंड सॉरी हाँ, श्लोक पाटिल जी उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनका मुझे फ़ोन आया था. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे चुना है इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए. और मैं बहुत खुश हूँ. मैं अपने मम्मी पापा को लाई हूँ यहाँ पर. ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता. ये मेरा पहला अवार्ड है और पहला अवार्ड विमेंस डे पे मिलना फॉर माई अचीवमेंट्स, दैट्स वेरी ह्यूज फॉर मी. आई एम रियली ग्रेटफुल और मैं बहुत खुश हूँ.